پیش آیا ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی پاکستان کی ٹرین کو BLA کی جانب سے ہائی جیک کر لیا گیا تھا، لیکن اب پاکستان کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان نے مل کر پاکستان کی اس ٹرین کو ہائی جیک کروایا ہے۔ اس ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ BLA کو اس حملے کے لیے انڈیا اور افغانستان کی جانب سے ٹریننگ دی گئی ہے اور فنڈنگ دی گئی ہے۔ BLA کی ایک ایسی بزدل آرمی ہے جو معصوم بچوں کو اور خواتین کو ڈھال بنا کر پاکستان کی آرمی کے ساتھ لڑنے کی کوشش کری ہے۔ میدان جنگ میں بھی مردوں کی طرح سینے پر گولی کھائی جاتی ہے، نہ کہ خواتین اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا سیف کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور ملکی حالات کو دیکھ کے اور ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آج غم زدہ ہوں، پریشان ہوں بالکل۔ کل سے بلکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے یہاں بلوچستان میں، اس کی وجہ سے جو ہے ناسازگاری ہے طبیعت میں۔ ڈیفینیٹلی اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا میڈیا یہ بات کلیم کر رہا ہے کہ افغانستان نے انڈیا کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ کی ہے اور پاکستان کی اس ٹرین کو بلوچستان میں ہائی جیک کیا گیا ہے۔ پاکستان کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے فنڈنگ کی گئی ہے اور افغانیوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے بلوچستان میں یہ پورا انسیڈنٹ پلان کیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس نئی خبر کے اوپر، اس اپڈیٹ کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جو خبر ہے نا، اس سے پہلے میرے ساتھ ایک لڑکا، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا، اور وہ میرے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا اسی پہ، پاک افغان سچویشن پہ، بارڈر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریٹیلیشن چل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر میڈیا میں زیر گردش ہے کہ ایک شریف اللہ نام کا ٹیررسٹ جو ہے وہ پاکستان نے اس کو اریسٹ کیا اور وہ امریکہ کو مطلوب تھا اور ان کے حوالے کیا انہوں نے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد ہم لوگ اس بات پہ خوفزدہ تھے، یہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا انہونی یا ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے ملک خدا داد میں نہ ہو جائے۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ایسا یہ جو بلوچستان میں ٹرین والا واقعہ جو ہے ہائی جیکنگ والا یہ ہو گیا ہے، تو اس کو ان کڑیوں کو اگر ہم لوگ ملائیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم لوگ بلنٹلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو پلاننگ کی گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے نا، یہ کوئی 5 منٹ پہلے پریپیئر کیا گیا نہیں ہے، نہ یہ مہینوں پہلے کیا گیا۔ اس کو کم سے کم 6 مہینے سے سال کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے ایسے واقعات کو کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی پلاننگ تو شروع سے چل رہی ہوگی۔ ہم افغانستان کی جتنے ریفیوجی ہیں ان کو ہم لوگ باہر بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں۔ ہم نے 40 سال میں ان کا برڈن جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھایا، اور ریاست نے کیا کیا کہ کہیں پہ بھی اس طرح کے آپ کے پاس ریفیوجی آتے ہیں تو ان کو صرف کیمپس میں رکھا جاتا ہے اور وہیں پہ ان کی فوڈنگ اور وہیں پہ ان کو بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہم نے اتنا دل گردہ بڑا کیا، اتنا دل بڑا کیا، اور ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں انہیں اجازت دی کہ وہ جہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ اس کا رزلٹ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اتنی، آپ یہ دیکھیں، TTP کے ساتھ مل کے، پھر TTP کے بعد اب یہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس طرح کے آپ یہ کہہ لیں کہ ناخوشگوار واقعات جو پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعات اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں، یہ کنڈیمیبل ہے جہاں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں۔ یہ پاکستان میں ہو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ انڈیا میں ہو اس میں پرزور مذمت کرتے ہیں، سویلین اس میں انوالو ہیں۔ دیکھیں، ملٹری ٹو ملٹری آپ نے بارڈر پہ لڑنا ہے، ہماری لڑی بارڈر پہ لڑیں آپ، بارڈر پہ لڑیں، آپ نے بارڈر پہ لڑنا ہے، افغانستان نے لڑنا ہے، TTP نے لڑنا ہے، لڑیں، ہمارے افواج کے ساتھ لڑیں، منہ توڑ جواب دیں گی آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ یہ تو بزدلانہ کارروائی ہوتی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ بڑی گھٹیا کارروائی ہوتی ہے کہ سویلینز کو، اور وہ لوگ جو کہ رمضان کے مہینے میں، دیکھیں، خود کو آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے اسلام کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، خود کو بڑے ملا بنا کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور اسلام کا ہر طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرچار کرنا ہے، اس کا ہم نے جو ہے وہ جھنڈا بلند کرنا ہے۔ اور رمضان کے 10ویں روزے میں، اور یہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ واپس آ رہے تھے، یہ وہ پنجابی، یہ وہ سندھی، یہ وہ پٹھان تھے جو کہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، اپنی سروسز دے رہے تھے، کچھ ملٹری کے لوگ تھے، کچھ سویلین تھے، کچھ ویسے آپ یہ کہہ لیں آفیشیل، گورنمنٹ آفیشیل تھے جو کہ واپس اپنے گھروں کو آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہونا، افغانستان میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کرنا، یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا زخم دیا افغانستان نے ہمیں۔ افغانیوں کو اپنے گھر میں کتنے سال پناہ دی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے افغانی جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ اوریگا چلے جائیں، آپ لبرٹی چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ افغانی کاروبار کرتا نظر آئے گا۔ حالانکہ ہمارے پنجابیوں کے کاروبار اس طرح سے پاکستان کے اندر رن نہیں ہو رہے جتنا کاروبار افغانی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی نسلوں کو پالا، ان کے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اور ہمیں بدلے میں کیا صلہ مل رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے ان کو، آپ جس طرح کہہ رہی ہیں نا، ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو پڑھایا، ہم لوگوں نے ان کو ڈومیسائل دیے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو پٹھان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
लाहौर में अक्सरियत और इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है लाहौर में पठान जो हैं। अब इन लोगों को हम लोगों ने डोमिसाइल दिया पंजाब का, इनको इन्होंने यहाँ पे शादियां की, इन्होंने यहाँ पे इनकी औलादें 4-4 नस्लें यहाँ पे। अब वो बात ये याद करें ना 1979 की, जब रूस ने हमला किया था और ये तितर बितर हो गए थे, और वहां से ये निकल के हमने फिर भी दिल गुर्दा बड़ा किया, हमने इनके लिए बॉर्डर्स खोल दिया, हम इनको लेके आए और इसका सिला ये दे रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि सेकंड है बलोच, वो बलोच रहनुमा जो कि बलोचिस्तान के पैरोकार बने हुए हैं जी। हम बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं जी, हमारे बलोचिस्तान के वसाइल पे कब्जा किए हुए हैं भाई। 1970 में आपका सूबा बना था, 70 से लेके 55 तक आपके यहाँ इंतजामी अमूर में कौन को पंजाबी इंतजाम चलाता रहा वहाँ पे। हर दफ़ा वहाँ पे आप लेके चार इनके मेन कबीले हैं, बुगटी इनका सरदार कबीला है, मरी है, मजारी है, इनका मैंगल है, मैंगल इनका अताउल्ला मैंगल इनका पहला चीफ मिनिस्टर था बलोचिस्तान का। इन्होंने चलाया है ना सूबा। हमारा पंजाबी कोई वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई सिंधी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई आर्मी का रिटायर्ड या कोई सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे जाके बना है, इंतजामी अमूर का सरबरा। उस 55 सालों में इन्होंने खुद क्या किया है? इन्होंने कोई रोड बनाई है मुझे बलोचिस्तान में जाके दिखा दे। अभी भी वही आप ये कह लें कि 18वीं सदी के वहाँ पे माहौल है। वहाँ पे इन्होंने इलाज करवाना होता है, यही लाहौर में अपने बच्चों का ये इलाज करवाने के लिए इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं। ऐसी गैरतमंद कौम है जो खवातीन और बच्चों को जो है आगे करके जो है अपनी डिमांड्स पूरी करवा रही है। आप मुझे बताएं, किसी भी जंग में इस्लाम में हुक्म ही नहीं है कि आप बच्चों को या आप औरतों को निशाना बनाएं। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसी गैरतमंद कौम है जो बच्चों और औरतों के कंधों पे रख के बंदूक चला रही है? देखें, बलोचियों की आप ये कह लें कि 1000 साल पुरानी तारीख थी और बेहतरीन, और आप ये कह लें कि ये जंगजू थे, बेहतरीन इनकी पग की इज्जत होती थी, और इन्होंने तो निस्तो नाबूद कर दिया। ये जो छोटा सा तबका है ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। आप ये कह लें कि ये छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा बिल्कुल नहीं है। बलोचिस्तान के नुमाइंदा उनकी आम आवाम है। अगर इन्होंने बलोचिस्तान के वसाइल पे बात करनी है ना तो उस जिरगे के साथ बात करें। इन्होंने वसाइल पे बात करनी है ना जो बलोची सरदारों के साथ बात करें जो इनके। बलोचिस्तान के कोई वसाइल पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं। आप मुझे बता दें, हम कहते हैं कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है, बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे बताएं, ऐसी कौन सी मदनियात हैं जो बलोचिस्तान से निकलकर पंजाब को जा रही है, सिंध को जा रही है, कश्मीर को जा रही है? यार देखें ना, 55 सालों में इन्होंने कौन सी मादनियात निकाली है? कितना इन्होंने तांबा निकाला है, कितना इन्होंने तेल निकाला है? चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने इनको सी पैक बना के दिया, चाइना ने इनको रोड्स बना के दिए, चाइना ने इनको गवादर डेवलप करके दी। गवादर डेवलप होती है तो फायदा किसको होना है? बलोचिस्तान को होना है, पंजाब का तो नहीं ना होना, सिंध का भी नहीं होना, केपीके वालों का भी नहीं होना। वहां से अगर आप देखें वहां से गैस पूरे पाकिस्तान में आ रही है। अब ये देखें ना, जब 2007 में ऑपरेशन हुआ था ना अकबर बुगटी के खिलाफ, अकबर बुगटी क्या कहता था कि एक रेप केस हुआ था डॉक्टर शाजिया वाला। क्या हुआ? रेप केस हुआ और उन्होंने कहा कि वहाँ जी पाकिस्तान मिलिट्री का एक कैप्टन जो है उसमें इन्वॉल्व था जी, वो आप ये कह रहे कल्प्रिट था। उस एक बंदे के लिए कि उसके लिए इन्होंने पूरे बलोचिस्तान को आग में झोंक दिया। उसके बाद अब मामला शुरू उन्होंने किससे किया कि रेप का इंसिडेंट, और उसके बाद कहते हैं कि हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही। भाई रॉयल्टी हम लोग क्यों दे? किसी बलोच सरदार को क्यों दे? किसी बलोच फैमिली को क्यों दे? बीएलए को हम लोग रॉयल्टी क्यों दें? हम स्टेट हैं, स्टेट अगर वहाँ से निकाल रही है तो स्टेट सूबे को एनएफसी अवार्ड जो है, एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे को उसका हक उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक दिया जाता है। रियासत पाकिस्तान अब भी दे रही है उनको। इनके दिफा के मैक्सिमम अमूर जो है वो आर्मी चला रही है। इनके दिफा को जितनी कॉमन पब्लिक को सेफ्टी मिल रही है, ये जो वहाँ पे बलोचिस्तान से यहाँ पे लाहौर में आ रहे हैं, ये कराची में ये काम कर रहे हैं, ये जितने हमारे पंजाब के बड़े शहर हैं उनमें काम कर रहे हैं, ये केपीके में काम कर रहे हैं। हम लोग तो बड़ा दिल गुर्दा करके इनको बुलाते हैं। यहाँ पे इनको सस्ती रिहाइशें हमने दी हुई हैं, यहाँ पे इनको हमने सस्ते खाने दिए हुए हैं, हम इनको भाइयों की तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और ये पंजाबियों का खून जो है वही इतना सस्ता हुआ कि ये आईडी कार्ड देख के जनाब पंजाबियों को, ये पंजाबी है उसको ये जो है वो कत्ल कर देते हैं, उनको ये शहीद कर देते हैं। और मिलिट्री के साथ इनका, मिलिट्री के साथ लड़ाई क्या, मिलिट्री ने ये कहती है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, आपके पास जो वसाइल है कौमी धारे में आओ, रियासत के साथ बात करो, कौमी धारे में आके हम बलोचिस्तान की किस्मत बदले। बलोचिस्तान में जितनी आप ये देख ले कि ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर देना है, हॉस्पिटल आप ये देखें बलोचिस्तान में कोई स्कूल बनने लगता है वहाँ पे ये हमला कर देते हैं, कोई हॉस्पिटल खुद नहीं चाहते ना, कोई हॉस्पिटल बनने लगता है वहाँ पे हमला कर देते हैं। आज तक किसी सरदार के घर में इन्होंने क्यों नहीं हमला किया? किसी सरदार के साथ इन्होंने क्यों नहीं बात की? हर दफा यही एक ही राग इन्होंने अपना होता है कि रियासत भाई हमें हमारा हकूक नहीं दे। रियासत आपको हकूक दे रही है, आपकी 7.5% पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहे हैं, आप उनसे बात करें ना। आप अपनी बलोचिस्तान हुकूमत से बात करें कि आप हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें आप लोग अस्पताल क्यों नहीं दे रहे, हमें आप लोग सड़कें क्यों नहीं दे रहे, हमें जो मादनियात या जो हमारा हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है, आप उनसे बात करें। आप पॉलिटिक्स में आए।